India, a land of diversity. So many languages, so many cultures, different religion, traditions, food habit, regional identities, so many things which make India a country of a diversity. 1947 मध्ये जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा आपल्या संविधान निर्मात्यांसमोर एक मोठा क्वेश्चन मार्क होता आणि तो म्हणजे शुड इंडिया हॅव वन सिंगल स्ट्रॉंग गव्हर्नमेंट ॲट अ सेंटर or they should have the dual government, one at a center and one at a state level. दोन्हीचे आपले ड्रॉबॅक होते, दोन्हीचे आपले प्लस पॉइंट होते. इफ ऑल पॉवर्स वेर गिवन टू वन सिंगल ऑथॉरिटी, युनिटी राहील पण डायव्हर्सिटी दडपली जाईल. अँड इफ टू मच ऑटोनॉमी वॉज गिवन टू द स्टेट्स, फ्रॅगमेंटेशनचा धोका निर्माण होऊ शकतो. सो व्हॉट वॉज द सोल्युशन? आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स very intelligently selected the second model, that is dual government system. One central government deriving the power directly from the constitution and the state government also deriving their power directly from constitution. Article 1 says India, that is Bharat, shall be the union of states. Notice carefully, the word federal is nowhere used in the constitution. But still आपण इंडियाला फेडरल कंट्री म्हणतो. Why? This is the question mark. Because we have the features of federalism. फेडरलिझम माहिती आहे तुम्हाला? फेडरलिझम म्हणजे जिथे ड्युअल गव्हर्नमेंट सिस्टीम आहे, युनियनचं एक इंडिपेंडेंट गव्हर्नमेंट आणि स्टेटचं एक इंडिपेंडेंट गव्हर्नमेंट आहे, त्या सिस्टीमला आपण फेडरल फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट म्हणतो. मग आपल्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये सुद्धा ड्युअल गव्हर्नमेंट आहे, डिव्हिजन ऑफ पॉवर आहे, आपली कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न आहे, आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनला आपण सुप्रीम म्हणतो, आपली ज्युडिशरी इंडिपेंडेंट आहे. म्हणजे जे फेडरल फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंटचे फीचर्स आहेत ते आपल्याकडे आहेत. पण येस, लक्षात घ्या, पण बट ऍट द सेम टाइम वी डोंट हॅव द ड्युअल सिटिझनशिप लाईक अ युएसए. आपल्याकडे सिटिझनशिप मात्र एकच आहे, आपण इंडियन सिटिझन आहोत. ओके, वी डोंट हॅव द सेपरेट स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन लाईक अ युएसए. आपल्याकडे एकच कॉन्स्टिट्यूशन आहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आपल्याकडे ज्या रेस्युटरी पॉवर आहेत 3 लिस्ट मधून शिल्लक राहिलेल्या, त्या रेस्युटरी पॉवर आपण सेंटरला दिलेल्या आहेत, स्टेटला दिलेल्या नाहीये. आणि इमर्जन्सीच्या काळामध्ये आपली सगळी सिस्टीम युनिटरी होऊन जाते. ओके, म्हणजे काही फीचर्स आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये असे आहेत की ज्याच्यामध्ये युनियन गव्हर्नमेंट जास्त स्ट्रॉंग होतं, इंडिया युनिटरी वाटतं. सो द रिअल क्वेश्चन इज वेदर इंडिया इज अ फेडरल or whether India is a unitary. And the answer is neither India is a completely federal nor India is a completely unitary. Our constitution maker adopted a blend of the both system. India is a federal in structure but unitary in a spirit when required. And that is why scholars like Casey Ware called Indian constitution as a quasi-federal, or they call Indian constitution as a federal with the unitary base. Got it? So India is a quasi-federal form of a government, blend of the both features, federal and unitary. Yes? Today we will understand why India is called as a quasi-federal state in detail. So let's start. Quasi-federal system in India. Okay. The Constitution of India established unique system of governance which is neither purely federal nor purely unitary. India described in Article 1, as already told you, Union of the States. Constitution provides that the power are distributed between Union and the states. Okay. However, unlike classical federalism, the center has made comparatively stronger. Like we have one citizenship, we have one constitution, we have one Supreme Court, etc. Therefore, Indian Constitution मध्ये दोन्ही features blend असल्यामुळं it is called as a quasi-federal. So let's have look over this quasi-federal nature of the Indian Constitution. Now, before going to the Indian Constitution quasi-federal nature, let's have look over the types of the Constitution or types of the government which may have the worldwide. Okay, as there are two types of a government. Number one is a unitary form of government and number two is a federal form of a government. So let's try to understand it in detail. In a unitary government, power are concentrated in the center. In the federal government,
द पॉवर आर डिवायडेड बिटवीन द सेंटर अँड द स्टेट. ओके. इन द युनिटरी गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंट एकतर नसेल आणि असलं तरी ते सेंटरचं सबऑर्डिनेट असेल. पण फेडरल फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंटमध्ये स्टेट गव्हर्नमेंट हे सेंट्रलचं सबऑर्डिनेट नाहीये, तर ते कॉर्डिनेट आहे, इंडिपेंडेंट आहे. ओके. कॉन्स्टिट्यूशनची युनिटरी गव्हर्नमेंटची असते ती फ्लेक्झिबल असते. फेडरल गव्हर्नमेंटचे कॉन्स्टिट्यूशन खूप जास्त रिजिड असते, सहजासहजी बदलता येत नाही. युनिटरी कॉन्स्टिट्यूशनचं एक्झाम्पल म्हणजे युनायटेड किंगडम, युके आहे. आणि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनचं क्लासिक एक्झाम्पल म्हणजे युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आहे. लेट्स इन डिटेल हॅव द लुक ओव्हर द फेडरलिझम. फर्स्ट ऑफ ऑल, meaning of the word federalism. What the word federalism says, see, the word federalism is derived from the Latin word foedus, okay, which means agreement. So federalism कुठून घेतलेला आहे? लॅटिन वर्ड फॉयडस. त्याचा अर्थ काय आहे तर अग्रीमेंट. मग आता फेडरलिझम शब्दाचा अर्थ काय बघा, तर फेडरलिझम रेफर्स द सिस्टीम वेर पॉवर्स आर कॉन्स्टिट्युशनली डिवायडेड बिटवीन द टू लेवल ऑफ द गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंटच्या दोन लेवलमध्ये जिथं पॉवर डिवायडेड आहे, डिस्ट्रीब्युटेड आहे, त्याला आपण काय कॉल केलं सांगा तर फेडरलिझम कॉल केलं. आता फेडरल गव्हर्नमेंटचे काही फीचर्स कसे असतात बघा, प्युअर फेडरल गव्हर्नमेंटचे. त्यांच्याकडे ड्युअल गव्हर्नमेंट असतं. ओके. वन ॲट अ सेंटर लेवल, अनदर ॲट अ स्टेट लेवल. त्यांच्याकडे पॉवर डिवायडेड असतात. तिन्ही प्रकारच्या पॉवर, लॉ मेकिंग ज्याला आपण लेजिस्लेटिव्ह म्हणतो, लॉ इम्प्लिमेंटिंग ज्याला आपण एक्झिक्युटिव्ह म्हणतो, आणि इव्हन फायनान्शियल म्हणजे टॅक्सेस वगैरे पॉवर सेंटर आणि स्टेटमध्ये डिवायडेड असतात. त्याच्यानंतर बघा, फेडरल गव्हर्नमेंटची कॉन्स्टिट्यूशन शक्यतो रिटर्न असते, जेणेकरून दोन्ही देश सरकारच्या पॉवर क्लिअरली डिफाईन राहू देत. ओके. त्याच्यानंतर फेडरल गव्हर्नमेंटमध्ये सरकार नाही किंवा कुठला मंत्री नाही, तर सुप्रीम असते ती कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लँड. फेडरल गव्हर्नमेंटची कॉन्स्टिट्यूशन इझिली बदलता येत नाही, त्यामुळे ती रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन असते. अमेंडमेंट प्रोसिजर खूप डिफिकल्ट असते. आणि फेडरल फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंटमध्ये ज्युडिशरी वरती एक्झिक्युटिव्ह किंवा लेजिस्लेटिव्ह कुणाचाही कंट्रोल नसतो. सो ज्युडिशरी इंडिपेंडेंट असते, सो दॅट दे कॅन इझिली रिझॉल्व्ह द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर अँड स्टेट. सो बघा काय आलेलं आहे, फेडरल प्रिन्सिपल म्हणजे काय सांगा. अकॉर्डिंग टू केसी वेअर, फेडरल प्रिन्सिपल म्हणजे द मेथड ऑफ डिवायडिंग द पॉवर सो दॅट जनरल अँड रिजनल गव्हर्नमेंट्स आर coordinate and independent within their sphere. लक्षात आलं. What is federal principle? What is federalism? It's a method of dividing the power between center and the state government so that जनरल म्हणजे सेंटरचं आणि रिजनल म्हणजे स्टेट गव्हर्नमेंट एकमेकांच्याकडून इंडिपेंडेंट राहून परत एकमेकांशी कोऑर्डिनेट करू शकतात. What is mean by the word federalism? Now, unitary form of government is the next point we will see. Okay. अ युनिटरी फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट जिथे सगळ्या पॉवर कुणाकडे असतील सांगा, सेंटरकडे. ओके. अ युनिटरी फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट इज अ वन इन विच ऑल द पॉवर ऑफ वेस्टेड इन द सिंगल सेंट्रल ऑथॉरिटी. स्टेट फक्त त्यांचे एजंट टाईप काम करतात. स्टेट फंक्शन एज ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह युनिट किंवा सबऑर्डिनेट टू द सेंटर. ओके. लेट्स हॅव अ लुक ओव्हर द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ व्हॉट इज युनिटरी गव्हर्नमेंट. बघा, तर युनिटरी सिस्टीम मध्ये सॉव्हरिनिटी, सार्वभौमत्व, सत्ता सेंट्रलाइज असते, केंद्र सरकारकडे असते. सेंट्रल गव्हर्नमेंट कॅन अल्टर, अबॉलिश रिजनल गव्हर्नमेंट. इव्हन सेंटरला स्टेट गव्हर्नमेंटला चेंज करायचा, अबॉलिश करायचा अधिकार दिलेला आहे तिथं. सो गॉट इट. व्हॉट इज मीन बाय युनिटरी गव्हर्नमेंट? तर जिथे ऑल पॉवर आर वेस्टेड इन द सिंगल सेंट्रल ऑथॉरिटी, दॅट इज कॉल्ड एज अ युनिटरी गव्हर्नमेंट. आता युनिटरी गव्हर्नमेंटचे फीचर्स काय काय आहेत बघा फटाफट. नंबर वन, ऑथॉरिटी ऑफ पॉवर कुणाकडे आहे? एका हातात, सिंगल सेंट्रल ऑथॉरिटी. ऑल सॉव्हरिन पॉवर आर कॉन्सन्ट्रेटेड इन द हँड ऑफ द वन सेंट्रल गव्हर्नमेंट. कुठे सांगा तर युनिटरी गव्हर्नमेंट मध्ये. ओके. त्याच्यानंतर नंबर टू बघा, युनिटरी गव्हर्नमेंट मध्ये डिव्हिजन ऑफ पॉवर असं कॉन्स्टिट्युशनली नाहीये. देर इज नो कॉन्स्टिट्युशनल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द पॉवर बिटवीन सेंटर अँड द स्टेट. युनिटरी गव्हर्नमेंटची कॉन्स्टिट्यूशन ना फ्लेक्झिबल असते, कारण पॉवर फक्त एकाच हातात आहेत ना, त्यामुळे त्यांना बदलायचं तेव्हा ते बदलू शकतात. सो फ्लेक्झिबल कॉन्स्टिट्यूशन असते. द कॉन्स्टिट्यूशन कॅन बी अमेंडेड इझिली बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर. त्याच्यानंतर युनिटरी फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट मध्ये पार्लमेंट सुप्रीम आहे. ओके. हु इज द सुप्रीम? पार्लमेंट इज अ सुप्रीम. द सेंट्रल लेजिस्लेचर इज अ सुप्रीम. अँड ऑथॉरिटी काय सांगा तर फायनल आहे. आणि स्टेट गव्हर्नमेंट हे सेंटर गव्हर्नमेंटचे युनिट आहेत, सबऑर्डिनेट आहेत.
त्यामुळे स्टेट डिपेंड ऑन द सेंटर. सो रिजनल गव्हर्नमेंट डिराईव्ह देअर पॉवर फ्रॉम द सेंटर अँड सेंटर त्यांना अल्टर किंवा अबॉलिश करू शकतं. क्लासिक एक्झाम्पल ऑफ युनिटरी गव्हर्नमेंट काय सांगा तर युनायटेड किंगडम मध्ये युनिटरी गव्हर्नमेंट आहे आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामध्ये फेडरल फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट आहे. ओके, सो गॉट इट. कळलं तुम्हाला व्हॉट इज मीन बाय युनिटरी गव्हर्नमेंट? तर जिथे पॉवर आर कॉन्सन्ट्रेटेड इन द सिंगल सेंट्रल ऑथॉरिटी, सच अ गव्हर्नमेंट इज कॉल्ड एज अ युनिटरी फॉर्म ऑफ गव्हर्नमेंट. अंडरस्टूड ना? मग इंडिया काय आहे? इंडिया युनिटरी गव्हर्नमेंट आहे का इंडिया फेडरल आहे? तर जसं की मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेलं, आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये काही फीचर्स युनिटरीचे घेतलेत आपण, काही फीचर्स फेडरलचे घेतलेले आहेत. त्यामुळे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कसे आहे सांगा? क्वासी फेडरल आहे आणि क्वासी युनिटरी आहे. ओके, सो क्वासी फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. हा मग हे कसं करायचं सांगा? आपण काय करू तर आपल्याला असे कुठले कुठले फीचर्स आहेत जे युनिटरी गव्हर्नमेंटच्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आहेत त्याची लिस्ट करायची आहे आणि मग असे कुठले कुठले फीचर्स आहेत जे फेडरल गव्हर्नमेंटच्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आहेत त्याची लिस्ट करायची आहे. मग दोन्ही दाखवलं की आपण एक्सप्लेन करू शकू की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचं नेचर कसं सांगा तर क्वासी फेडरल आहे. सो लेट स्टार्ट विथ द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पॉज Let's have now look over the nature of the Indian Constitution. Okay. So the Indian Constitution contain both federal features and unitary features. It provide dual government, division of power, but also it grant extraordinary power to central. स्पेशली कुठल्या काळामध्ये सांगा तर इमर्जन्सीच्या काळामध्ये. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीमध्ये बोलले होते की इंडिया इज अ फेडरेशन. का? because it is established by constitution and not by the agreement of the state. पण at the same time, इमर्जन्सीच्या काळामध्ये इट कॅन अज्युम द युनिटरी कॅरेक्टर. ऑल राईट, दस इंडिया काय डिस्क्राईब्ड आहे बघा? क्वासी फेडरल. नॉर्मल टाइम मध्ये आपण फेडरल आहे आणि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिच्युएशन मध्ये इमर्जन्सी मध्ये मात्र आपण युनिटरी होणार आहे. इव्हन स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस युनियन ऑफ इंडियाच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली फेडरल नाही आहे पण क्वासी फेडरल इन नेचर आहे. सो लेट स्टार्ट. कुठले कुठले फीचर्स आपल्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनला युनिटरी बनवतात ते आपण आधी सुरुवातीला बघूया. नंबर वन, सेंटर आपलं जास्त स्ट्रॉंग आहे. स्ट्रॉंग सेंटर. ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द सेंटर स्ट्रॉंगर than the state by giving extensive legislative power. Under Article 246, Parliament have exclusive power to legislate on the matter mentioned in the Union List. Union List वरती लॉ करायचा अधिकार कोणाला सांगा तर पार्लमेंटला आहे. ज्यात इम्पॉर्टंट मॅटर लाईक डिफेन्स, फॉरेन अफेअर, बँकिंग सगळे महत्वाचे देशाचे विषय सेंटरकडे दिलेले आहेत. फर्दर आर्टिकल 248 मध्ये सांगितलेलं आहे की युनियन लिस्टवर युनियन लॉ करेल, स्टेट लिस्टवर स्टेट लॉ करेल, तर कॉन्करंट लिस्टवर दोघं लॉ करू शकतील. पण हे सोडून जे रेस्युटरी पॉवर राहतील त्याबाबत आर्टिकल 248 बोलतो की आर्टिकल 248 मध्ये सांगितलेलं आहे रेस्युटरी पॉवर वरती लॉ करायचा अधिकार सेंटरला आहे, युनियन पार्लमेंटला आहे. ओके, सो रेस्युटरी पॉवर डिड नॉट लाय विथ द स्टेट. दिस क्लिअरली शोज की आपल्याकडे जास्त स्ट्रॉंग सेंट्रलाइज टेंडन्सी आहे तिथं. देन सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. आधी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बघू. इंडिया does not provide separate constitution for the states. Okay, all states derive their authority from same constitution. आपल्याकडे एकच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आहे, प्रत्येक राज्याला त्यातूनच पॉवर मिळालेले आहे. पण युएसए मध्ये मात्र each state has its own constitution. Indian state function within the framework of single constitution. So इथे this indicate the sovereignty of the state is not divided but flows from the one supreme source. आणि ते काय सांगा तर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. त्याच्यानंतर आपल्याला सिटिझनशिप एकच आहे. आपण सगळे फक्त इंडियन सिटीजन आहोत. आपण महाराष्ट्रीयन सिटीजन किंवा गुजराती सिटीजन नाही आहोत. ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोव्हाइड फॉर द सिंगल सिटीजनशिप थ्रू आउट द कंट्री. एव्हरी पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हा अँड नॉट ऑफ अ पर्टिक्युलर स्टेट. इन अ क्लासिकल फेडरेशन लाईक युएसए मात्र त्यांच्याकडे ड्युअल सिटीजनशिप एक्झिस्ट करते. वन ऑफ द कंट्री अँड वन ऑफ द काय सांगा तर स्टेट. से फॉर एक्झाम्पल एखादा व्यक्ती युएसचा सिटीजन असेल तर ही विल हॅव द टू सिटीजनशिप, वन ऑफ अ युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. आणि समजा तो स्टेट ऑफ कॅलिफोर्नियात राहतोय तर ही विल ऑल्सो हॅव द सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट ऑफ अ
कॅलिफोर्निया. सो अगेन इथे पण नॅशनल युनिटी जास्त स्ट्रॉंग होते आणि युनिटरी बेस आपल्याला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनचा दिसतो. त्याच्यानंतर प्रत्येक राज्याचे जे एक्झिक्युटिव्ह हेड आहेत ते कोण असतात? गव्हर्नर. राज्याचे स्टेटचे एक्झिक्युटिव्ह हेड कोण असतात? गव्हर्नर, राज्यपाल. पण गव्हर्नरची अपॉइंटमेंट मात्र कोण करतं सांगा? तर सेंट्रलचे एक्झिक्युटिव्ह हेड म्हणजे प्रेसिडेंट करतात. ऑल राईट. म्हणजे गव्हर्नर हे कुठं ना कुठं तरी कुणाचे प्रतिनिधी आहेत? तर सेंटरचे प्रतिनिधी स्टेटमध्ये आहेत. ओके. सो गव्हर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड विथ द प्रेसिडेंट आणि त्या ऑफिस होल्ड कधीपर्यंत करतात? तर प्रेसिडेंटचं प्लेजर असेपर्यंत, मर्जी असेपर्यंत. द गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज नो रोल इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस सिन्स गव्हर्नर एक लिंक आहे सेंटर अँड स्टेटमध्ये. दिस प्रोव्हिजन इनडायरेक्टली गिव्स द कंट्रोल टू द सेंटर ओव्हर द स्टेट. ओके. बॅक अगेन. त्यामुळे इथे पण जास्त काय रिफ्लेक्ट होतं आपल्याला? तर युनिटरी कॅरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपल्याला इथे रिफ्लेक्ट होतं. ओके. त्याच्यानंतर बघा इमर्जन्सी प्रोव्हिजन. ओके. नॅशनल इमर्जन्सी, स्टेट इमर्जन्सी आणि फायनान्शियल इमर्जन्सी. आर्टिकल 352, 356, 360 या कुठल्याही प्रकारच्या इमर्जन्सीमध्ये सगळ्या पॉवर कुणाकडे जातात सांगा? तर सेंटरकडे जातात. ओके. ड्युरिंग द नॅशनल इमर्जन्सी अंडर आर्टिकल 352 सेंटर कॅन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट अँड फेडरल स्ट्रक्चर बिकम युनिटरी. ओके. जर देशामध्ये राष्ट्रीय आणीबाणी झाली, डिक्लेअर नॅशनल इमर्जन्सी झाली, तर सेंटर स्टेट लॉज काय करू शकते? तर बनवू शकते. सगळं देशाचं नेचर युनिटरी होऊन जातं. जर तिकडे स्टेट इमर्जन्सी झाली म्हणजे राष्ट्रपती राजवट लागू होणं ज्याला म्हणतो आपण आर्टिकल 356 नुसार, प्रेसिडेंट रूल म्हणतात त्याला, कॅन बी इम्पोज इफ द कॉन्स्टिट्युशनली मशिनरी फेल इन द स्टेट. म्हणजे जर स्टेटमध्ये कुठल्याच सो जर राज्यामध्ये कुठल्याच सरकारला बहुमत मिळालं नाही तर तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू करतात. त्याला प्रेसिडेंट्स रूल असं म्हणतात. ऑलराईट. मग त्यावेळेला पण सेंटरकडे सगळ्या पॉवर काय होतात सांगा? तर जातात. सो अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल कॅन बी इम्पोज इफ द कॉन्स्टिट्युशनल मशिनरी फेल्स इन अ स्टेट ब्रिंगिंग द स्टेट ऍडमिनिस्ट्रेशन कुणाच्या कंट्रोलमध्ये येतं? तर स्टेटचं ऍडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रलच्या कंट्रोलमध्ये येतं. इन अ फायनान्शियल इमर्जन्सी ऑल्सो अंडर आर्टिकल 360 सेंटर कॅन कंट्रोल द स्टेट फायनान्सेस. ओके. सो या प्रोव्हिजन्स क्लिअरली इंडिकेट करतात की युनिटरी कॅरेक्टर होतं कॉन्स्टिट्यूशनचं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमर्जन्सीवाल्या सिच्युएशन्समध्ये. त्याच्यानंतर बघा जर एखाद्या राज्याच्या बाउंड्री बदलायच्या असल्या, राज्याचं नाव बदलायचं असलं तर त्याचे अधिकार, राज्याची बाउंड्री बदलायची आहे पण अधिकार मात्र सेंटरला आहेत, स्टेटला नाहीये. युनियन पार्लमेंटलाच तो अधिकार आहे. उद्या एखाद्या राज्यातून दुसरं नवीन राज्य वेगळं करून काढायचं असलं तरी त्याच्या पॉवर या युनियनला आहेत, स्टेटला त्या पॉवर नाहीयेत. ओके. युनियन पार्लमेंट अलोन हॅव दिस पॉवर. ऑल राईट. सो पॉवर ऑफ रिऑर्गनायझेशन बघा, पार्लमेंट हॅज द पॉवर टू फॉर्म द न्यू स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज, चेंज द नेम, इवन एखादा एरिया कमी करायचा आहे, डिमिनिश द एरिया ऑफ द एक्झिस्टिंग स्टेट. दो द व्ह्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर घेतले जातात. येस, त्यांचं ओपिनियन घेतलं जातं पण ते ओपिनियन घेणं पार्लमेंटवर बाउंड नाही आहे. दे आर नॉट बाउंड बाय देम. द स्वीपिंग पॉवर ऑफ द रिऑर्गनायझेशन इंडिकेट द स्टेट डिड नॉट पजेस द इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेटस लाईक अ युएसए सारखं. युएसएतल्या स्टेट्सना जसं स्टेटस आहे ना तसं इंडियन स्टेट्सना तेवढं स्ट्रॉंग स्टेटस नाहीये. ओके. त्याच्यानंतर आपल्याकडे बायफार्केटेड ज्युडिशरी नाहीये. सुप्रीम कोर्ट आपल्याकडे काय आहे सांगा? तर फक्त एक सिंगल सुप्रीम कोर्ट आहे, युनिफाईड ज्युडिशियल सिस्टीम आहे. India is a single integrated judicial system with the Supreme Court at the apex. There is no separate state judiciary independent of the federal judiciary. This ensure uniformity of the interpretation of the law. Law interpret करणारी फायनल ऑथॉरिटी एकच आहे ज्याच्यामुळे नॅशनल इंटिग्रेशन होतं. ओके. सो गॉट द पॉइंट. These features like a single citizenship, single constitution, emergency provision, power of reorganization, unified judiciary, रेस्युडरी पॉवर इन द सेंट्रल पार्लमेंट इंडिकेट की इंडियामध्ये युनिटरी फीचर्स पण आपल्याला काय होतात तर सापडतात. नाव लेट्स हॅव द लुक ओव्हर द फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. We have two government, that is the basic federal feature of the federalism which we also have. India has a two level of the government, one union government and second is the state government. Both derive their power from constitution, function within the respective area. नायदर लेवल इज अ सबऑर्डिनेट टू द अदर. ओके. असं नाही आहे की स्टेट गव्हर्नमेंट हे युनियनचा सबऑर्डिनेट आहे, एजंट आहे. नाही, बोथ आर इंडिपेंडेंट,
both derive the power from constitution. This existence of the dual polity is an essential character of federalism जे इंडियामध्ये सापडतं. देन दोन्ही गव्हर्नमेंटला लेजिस्लेटिव्ह, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि फायनान्शियल पॉवर प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशनने डिस्ट्रीब्यूट करून दिलेलं आहे. सो डिव्हिजन ऑफ पॉवर, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पॉवर हे जे फेडरलिझमचं फीचर आहे ते इंडियात सापडतं. द कॉन्स्टिट्यूशनली क्लिअरली डिवाइड द लेजिस्लेटिव्ह पॉवर बिटवीन सेंटर अँड स्टेट थ्रू 3 लिस्ट. युनियन लिस्टवर युनियन पार्लमेंट लॉ करू शकतं, स्टेट लिस्टवर स्टेट legislature, concurrent list where both can make the law. State legislature have exclusive authority on the matter of the state list, okay, and both can make a law on the concurrent subject. So this distribution of power balance आणि autonomy दोन्ही ensure करतं. Then शक्यतो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न असते. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुद्धा रिटर्न आहे, एव्हरीथिंग रिटर्न आहे. ओके, इंडिया हॅज अ डिटेल्ड रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन विच क्लिअरली डिफाईन द पॉवर ऑफ डिफरंट ऑर्गन and level of government. A written constitution is essential for federal. का? कारण सांगा, रिटर्न नसेल तर कॉन्फ्लिक्ट वाढत जातील सेंटर आणि स्टेट मधले. पॉवर डिस्ट्रीब्यूट केलेल्या लिहिलेल्या असतील तर वादाचं कारण कमी होईल. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 395 आर्टिकल होते, 8 शेड्यूल होते, आता ते खूप वाढलेले आहेत. सो इंडिया इज वन ऑफ द लॉंगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड अँड एव्हरीथिंग इन अ रिटर्न फॉर्म. दिस इज ऑल्सो फेडरल फीचर. देन फेडरलिझम मध्ये कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च असते. इंडियामध्ये पण कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च आहे. सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम अँड बोथ सेंटर अँड स्टेट मस्ट ऍक्ट विद इन देअर लिमिट. ओके, अंडर आर्टिकल 13 एनी लॉ इनकन्सिस्टंट विथ द कॉन्स्टिट्यूशन जर असेल तर तो वॉइड असतो. सुप्रीमसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एन्श्युअर की नायदर लेवल ऑफ द गव्हर्नमेंट काय एक्सीड करू शकत नाही देअर ऑथॉरिटी. का? कारण त्यांना ऑथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनने दिलेली आहे. So supremacy of constitution is one of the fundamental feature of federalism. इंडियात पण supremacy of constitution आहे. So to this extent India is a federal country. त्याच्यानंतर फेडरलिझम साठी महत्वाचा मुद्दा आहे की युनियन आणि स्टेट मध्ये उद्या डिस्प्यूट झाला तर ज्युडिशरी इंडिपेंडेंट पाहिजे. आपली पण ज्युडिशरी इंडिपेंडेंट आहे. सुप्रीम कोर्ट ऍक्ट ऍज अ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. त्यांना ज्युडिशियल रिव्ह्यूची पॉवर दिलेली आहे. आर्टिकल 131 मध्ये ओरिजिनल ज्युरिस्डिक्शन मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या it has a power to take the dispute between center and state. So this ensure impartial settlement of federal disputes and maintain the constitutional balance between different level of the government. Judiciary independent असली ना की मग सेंटर स्टेट कुणाच्या फेवर मध्ये जाणार नाही. ती बॅलन्स्ड आणि इम्पार्शियल जजमेंट काय करेल सांगा तर देईल. सो इंडिपेंडेंट ज्युडिशरी इज नेसेसरी फॉर फेडरलिझम विच इंडिया ऑल्सो हॅव. त्याच्यानंतर फेडरलिझम साठी लास्ट अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग आणखीन एक काय सांगा तर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इझी नसायला पाहिजे, रिजिड. आपले आपण कॉन्स्टिट्यूशनचे काही प्रोव्हिजन्स रिजिड आहेत, सहजासहजी बदलता येत नाहीत. ओके, सर्टन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर नॉट ओनली स्पेशल मेजॉरिटी इन पार्लमेंट प्लस पार्लमेंटच्या दोन्ही सभागृहातल्या मेजॉरिटी नंतर मोर दॅन हाफ राज्यांची मान्यता लागते, मगच अमेंडमेंट होते काही प्रोव्हिजन मध्ये. त्यामुळे ही प्रोसिजर रिजिड आहे. 2 पद्धती असतात काय, एक फ्लेक्झिबल सहजासहजी बदलता आहे ना कॉन्स्टिट्यूशन, एक रिजिड. तर आपली रिजिड आणि फ्लेक्झिबल दोन्हीचं ब्लेंड आहे. तर मग काही प्रोव्हिजन्स रिजिड आहेत. मॅटर अफेक्टिंग द फेडरल स्ट्रक्चर कॅनॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लमेंट. पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द अमेंडमेंट प्रोसेस रिफ्लेक्ट फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. काही मॅटरमध्ये फक्त पार्लमेंटला अमेंडमेंटचं पॉवर दिलेलं नाही, मोर दॅन हाफ स्टेट्सची मान्यता लागते, म्हणजे स्टेटला पण अमेंडमेंट प्रोसेसमध्ये घेतलेलं आहे, म्हणजे फेडरल नेचर आपल्याला रिफ्लेक्ट होताना दिसतं. सो हे काही फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये फेडरलिझमचे आहेत. ओके, ड्युअल गव्हर्नमेंट आहे, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ पॉवर आहे, इंडिपेंडेंट ज्युडिशरी आहे, सुप्रीमसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आहे. ओके, आणि म्हणूनच इंडिया काही फीचर्स युनिटरी आहे, काही फीचर्स फेडरल आहे, म्हणून क्वासी फेडरल स्टेट आहे, पण युनिटरी बेस आपला स्ट्रॉंग आहे. नॉर्मल सर्कमस्टन्सेस मध्ये इंडिया फेडरल आहे, पण इमर्जन्सीच्या काळामध्ये मात्र इंडिया ही युनिटरी होऊन जाते. सो आय होप यू अंडरस्टूड द क्वासी फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और क्वासी फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन गव्हर्नमेंट.